ਕੁਦਰਤ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਮੀਨ। ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। मुफ्ती साहब आए मतलब कोई ਕਿੱਥੇ उस्ताद मोहतरम आए जी, बैठे मेरा ख्याल। ਕੀਤਾ ਇਨਵਾਈਟ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक ना? मैं ना जी अज ते तबीयत होर ही कमाल हो गई। मदीने का बुलावा आया है अज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक। अज तबीयत कमाल हो गई माशाअल्लाह। सही है। तोड़ो गल फिर कोई गल की थोड़ी जी गल टोरनी पैनी। गल तो फिर मदीने की हुई है ना। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं ना मदीना शरीफ च बनाया है मदनी किचन, ते वो सारा समान मैं ना खरीदे है। लंगर बनाने दा, चुल्हे देगचे सारा समान ना। हाय हाय वो लंगर ना मैं करदा हुंदा सी, वो बड़ा मैनू याद आंदा, लंगर बड़ा याद आंदा। रोजाना रात नूं ना जी ਇਹੋ ਹੀ दिन सन, यानी ठंड ठंड सर्दी, ते रात नूं ना 12-1 बजे वाह ही सर्दी हो जानी, ते उत्थे ना फिर चाह दी तलब हुंदी है। मैं ना चाय बना के लै जानी, पहले 1-2 थरमोस तो मैं काम शुरू किया, फिर वो काम माशाअल्लाह वधदा ही गया ना। हाय हाय तकरीबन मेरे कोल कोई 10 कु थरमोस सन तकरीबन। ते रात नूं जदों चाय पियानी आशकां नूं, ओहो ਉਹ ਮਲਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਬਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह,
कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी। जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में, मदीना याद आया है। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज, ये अर्ज है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज। ये अर्ज है हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। ये गुनेगार फिर मदीने जा रहा है, ये आसी फिर मदीने जा रहा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अच्छा, अज ना गल हो रही सी एक जगह दे उत्ते, मैं क्या यार असी ना जदों इत्थे अपने वतन दे विच बीमार हुन्ने आ या कोई परेशानी आंदी है तो बड़ी ही मतलब तकलीफ हुंदी है। दो किस्म दी तकलीफ होंदियां ने, एक तो उस दर्द की तकलीफ हो रही हुंदी है ते दूजी तकलीफ सानू हुंदी है कि असी किधरे मर ना जाइए इत्थे इस दर्द दे नाल, इस बीमारी दे नाल। अच्छा, मदीने दे विच जदों तकलीफ आंदी है, कोई बीमारी आंदी है, कोई दुख आंदा है, अच्छा वो डबल मजा दिंदी है। पहला मजा उस दर्द दा हुंदा है कि मदीने दे विच आ रही है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मदीने दी तकलीफ ते जिन्हें सबर कीता ओहदे आस्ते मेरी शफात वाजिब है। और दूजा मजा यह हुंदा है कि यार चल मर ही जावांगे ना ते सुबहान अल्लाह जन्नतुल बकी लभ जाएगी। वेखो दर्द एक वे, दो कैफियत ने, एक वतन दा दर्द है, एक मदीने दा दर्द है। ओए होए होए अल्लाहु अकबर। मदीने ना मैनू ना पै गई चुक, चुक इंज दी कि उन्हें ना पूरे मेरे बदन नू यानी समझ लो मफलूज कर दिता ना, यानी उंगली तक नहीं सी मैं हिला सकदा। ते लेकिन ओहदे नाल अच्छा दर्द भी बड़ी तकलीफ जड़ी यानी जिस्मानी दर्द हुंदा है। ओहो अल्लाहु अकबर। लेकिन मलका मैं तेनू की दसां
ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਲੁਤਫ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਿਆਨ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਬਸ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਦਾਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਏ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕਾਮਾ ਹੀ ਬਣਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੰਝ ਇੰਝ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ, ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ। अच्छा मुफ्ती साहब, अज जिस वजह तो मैं लाइव ऑन की कर तो मैं मरजाइया की कवाली वैसे ही आया हाँ, पर वो गल एक छिड़ गई सी ते उस वजह तो मेरे उत्ते जड़ियां FIR हुई सी ना, सब पहले जड़ियां सी वो खत्म हो गई सी ते 3 दा जड़ा ना अलहमदुलिल्लाह वो भी 3 यानी कि 10 टोटल जड़ियां ने वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਓ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ, ਇੰਝ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ 22 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ, 22 ਮੁਕੱਦਮੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਮਲਕ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਤੋਈ ਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ, ਐ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਛੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਮਾ ਅਨਾ ਕਾਸਿਮੁਨ ਵੱਲਾਹੁ ਯੂਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋ ਤਕਸੀਮ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੱਜ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ।
ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਜਾਂ ਦੀਦ ਕਰਾ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾਓ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਕਿ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਬਦ ਹਜ਼ਰਾ ਲਾਈਵ ਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਰਮਤ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ। ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੰਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਐਪ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਖਲੋਣ ਦਿੱਤਾ। 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕੇ ਟੁੱਟ ਜਿਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।